زندگی خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی یاری گلندام من است، زندگی خیام ایام من است. ассалому алайкум бинандагони азизу гироми қадри барномаи офтоборон, бо таманнои хушиҳои фаровон барномаи навбатии хешро ҳусни оғоз мебахшем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо номзади илмҳои филологӣ, дотсенти донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, муаллим Боҳир Раҷабов ҳастанд. хуш омадед мегӯем ба барномаи офтоборон. мехостем дар барномаи имрӯза яке аз ғазалҳои устод лоиқро шарҳу тафсир бифармоед. ғазали интихобӣ: чу як пири хирад мирад бимирад, ҷумла осорам. мехостем дар бораи мазмун муҳтавои ин ғазал фикру андешаҳои шуморо бинандагони мо дониста бошанд. дар оғози барнома фикру мулоҳизаҳои худро баён мекардед. ташаккури зиёд. дуруду сипос ба тамошобинони азизи барномаи офтобборони телевизиони симои мустақили якум. дуруд ба ихлосмандони шеъри устод Лоиқ Шералӣ. дуруд ба ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳза барномаи имрӯзаи моро тамошо карда истодаанд. устод Лоиқ Шералӣ ба назари мо аллакай дар дили халқ, дар дили мардум кайҳо бо беҳтарин осорашон ҷой гирифтанд. имрӯз тамоми мардуми тоҷик, тамоми мардуми форсзабон ба ашъори устод Лоиқ Шералӣ эҳтироми хоса доранд. рӯз аз рӯз нуфузи дӯстдорони шеъри Лоиқ зиёд гардида истодааст. ин сабаб дар он аст ки устод Лоиқ Шералӣ бо нигоштани осори пурғановат, осори дилнишин ва ба дили халқ гуфташудаи худашон ба дили халқ аллакай роҳ ёфтанд. ва инҷо мо ғазали чу як пири хирад мирад бимирад ҷумла осорамро интихоб кардем ва аз назари тамошобинон аллакай ин ғазали ошност, чунки аз ҷониби сарояндаҳо аллакай суруда шудааст ва фикр мекунам ки мисраҳои минбаъдаи ин ғазал вирди забони тамошобинони азизи ҳамин барнома ҳаст. устод Лоиқ Шералӣ ин ғазалро дар ҷавонияшон эҷод карданд. ҳамагӣ 39 сол доштанд ва дар давраи ин ғазал эҷод шуд ки дар кишвар рӯ ба худшиносиву бозсозӣ мерафт. эҳё кардани анъанаҳои миллӣ, фарҳанг ва илму адаб, ошкор намудани беҳтарин осори суханварон, ҳамчунин гиромидошти бузургони миллат дар ҳамин давра чӣ буд амалӣ мешуд. ва беҳтарин эҷодиёти устод Лоиқ Шералиам дар назари ман аз солҳои масалан ҳамин 75 то солҳои 80 то паси марг, то вақти маргашон беҳтарин шеърҳошонро эҷод карданд ва ҳамин ғазал ба назари мо имрӯз мақбултар намуд. чу як пири хирад мирад бимирад ҷумла осорам, чу як ҳамсоли ман мирад гаронтар мешавад борам. устод Лоиқ Шералӣ ба назари ман ки ҳамин ғазалро барои имрӯз офарида бошанд, барои он ки як нафар одами фарҳангӣ, як нафар одами зиёӣ, як нафар одаме ки нафъаш ба халқу миллат зиёдтар аст ё ки муҳаббат ба ин ватану муҳаббат ба ин сарзамин дорад, масалан вафот кунад, чӣ қадар мардум дар навиштаҳояшон, дар хотираҳояшон масалан аз хислатҳои неки ӯ ёдовар мешаванд. ва ҳамин ғазал ҳам ба ҳамин мазмун офарида шудааст ки агар як марди бохират масалан ин дунёро тарк кунад,
چقدر مثلا فرهنگ یک دستاورد رو از دست می‌دهد، یا مثلا در ساحه تئاتر باشد یا در ساحه مثلا سرایندگی باشد، یک حافظ نقص اگر ما رو ترک گوید چقدر ما اندوهگین میشویم و بوی میدهیم همین گونه شخصیت ها رو. در مصرع دوم گفته شده است که درخت بشکند گوی میانم بشکند ایداد، چو فکر بر غلط باشد شود افگار افکارم. یعنی اینجا شاعر در نظر دارد که اگر در جامعه یک فکر ناسالم، یک اندیشه های مثلا که برای پیشرفت موافق نیست پیدا شود، وجودی زیایان، وجودی مردمی با فرهنگ، وجودی مردمی دانشمند علاقه خیره می شود. اینجا گفته است که چو فکر بر غلط باشد شود افکارم. اینجا افکار به معنای فیگور است، یعنی که تیره شدن، یا که در به مضمونی همیخیل گویا به مضمونی آمده است که گویا غمگین شدن، دلفگار میگوییم که در بسیار موارد همین یک فکر ناسالم میتواند به جامعه چقدر ضرری معنوی بیارد، یا که یک هنگامه های مثلا همه روزه در جهان بر اثر یک خبرهای بر دروغ، یک تهمت های ناچیز چقدر زندگی های مردم چی می شود. استاد لایق به نظر خودشان یا به نظر اهل جامعه هم همین باشد که وقتی که یک فکرهای ناچیز یا یک فکرهای بدنام کننده جامعه را به پستی میبرد، البته هر یکی ما و شما، هر یکی تماشابینان ما هم که اینجا علاقه توجه به همین غزل دارند، چی به خسته شوی میبرد، به یک روزی دراز فکری همون بیان میکنید که برای چی در جامعه همین گونه گپ های یا مثلا سخن هایی که چی میکند، یک مردم را به تشویش می آورد، به تهلکه می آورد، در جامعه پهن شده است. اگر در مصرع دیگر در گفته شده است که اگر پای کسی لغزد خونی دل خورم شبها، که گویی من خطاکارم، که گویی من گناهکارم. وقتی که حادثه ها در پیش چشمتان چی می شود، در پیش چشم شما یک حادثه می شود، رخ می دهد، بله می بینید که یک فتاده یک آدمی مثلا ناچار، نادار یا مثلا به گدایی مشغول است، یا یک نفر دیگر می بینید که در یک حالی بسیار وضمین زندگی دارد و اندیشه می کنید که اگر از دست من آید، یا که مثلا من قدرت داشته باشم که همین مثلا همین گونه سازم یا همین گونه مثلا کمک کنم که او از زندگیش راضی باشد، به زندگی دل گرم باشد. همه ما مثلا در کوچه یک حادثه های میبینیم، یک فاجعه های میبینیم که بسیار عمده افسوس میخوریم. مثلا یک مادر به یک فلاکت روبرو میشود که ماشین میزند در راه، چقدر افسوس میخورید که وای راننده از عهده این نبرآمده است، یا همه حقارت میکند همون راننده را. لیکن میگوید که همین مادر در همین لحظه ها چی رنج و عذاب کشیده باشد یا کشیده ایستاده است. چند روز قبل ما از شبکه‌های اجتماعی با خبر گردیدیم که یک راننده چند ماشینی تاکسی رو مثلا زد و 7-8 ماشین ضرر دید. و از یک نوار ویدیویی وقتی که دیدیم مادری راننده اتوبوس گریه کرده، میگوید که پول نداریم که دارو خریم، پول نداریم که مثلا چی گیریم، این جریمه های این پسرمان رو.
یک زندگی بسیار وزمین در نظر من عیان شد و من فکر کردم که اگر مثلا من پول کلان می داشتم ممکن رفته همون زنک به کمک میکردم و روزی دیگر دیدیم که علاقه خیرخواهان آدمای سخی با اون مادر کمک کردند و همین مصرع که گفته شد اگر پای کسی لغزد خونی دل خورم شبها، همین فاجعه چی است نزدیک است. من قریب 3 روز 4 روز مثلا فکر کردم که این چی فاجعه بود که به سر همین مادر، به سر یک پدری که ناتوان است به زور از جایش میخیزد، همین فاجعه اومد به سر همین ها. اینها چی کار میکرده باشند و بعد چند روز دیدیم که سخاوتمندان علاقه دست کمک کردند، خصوصا همون شرکت تاکسی هایی که تاکسی ها رو به اجاره داده بود بسیار کاری خیر انجام داد. مقصود شاعر با خواننده خود چی بود؟ مثلا چی رو میخواست مثلا بیان کند؟ استاد لایق البته برای خواننده هم غزل هایی که استاد لایق آفریدند برای خوانندگان بود، برای نفرانی بود که به ادبیات دلبستگی دارد، به شعر مهر دارند و هر یک مصرع، هر یک عباره، هر یک کلمه استاد لایق شیرعلی کهنه نشده است و هر یک مصرع و کلمه عباره استاد لایق شیرعلی روز از روز نفوذ پیدا کرده ایستاده است در جامعه ما، در بزم ها، در شب نشینی ها، در محفل ها. من تصور میکنم که به مصرع های استاد لایق شیرعلی گذشتنش غیر امکان باید باشد، چون که در شعر استاد لایق شیرعلی نافهمی یا کلمه های وزنی نیست، همش با زبان ناب تاجیکی ایجاد شده اند. اینجا بینید که میگویند که چون من از تخم دهقانم به سبزت تا همه کشتش، نبارد ابر اگر باران سریشک از دیده میبارند. سریشک یعنی اشک است. وقتی که دهقانی بیچاره با امید آنی که مثلا روزگارش شایسته گذرد در زمین های بی آب گندم میکارد که برای سال آینده ذخیره شود، اگر همون موسمی که باید باران بارد و باران نمی بارد، دهقان ها زیق میشوند در پی آنی که به خدا التجا میکنند که مثلا باران رحمت کن، چی شود، زمین ها سیراب شود، حاصل از زمین بالا و چی شود سر برآرد. فرزند دهقان یعنی استاد لایق شیرعلی در واقع فرزند پدرشون دهقان بودند و در یک شعرشون هم میگویند که پدرم ای پدری دهقانم، تو هم میخواستی که دهقان باشم. در همون دهه‌ای که استاد لایق شیرعلی عمر به سر میبرند، مردم همگی به دهقانی شغل دارند و بیشتر به زراعتکاری در کوه پشته ها مثلا بهاران میروند، کیشت میکنند و در تابستان جمع آوری میکنند و روزشان از پشت همین چیز میگذرد. در یک کمین غزل هزارها معنی ها، هزارها مثلا فکرها، هزاران اندیشه ها جایگیر شده است. در جای دیگر میگویند که من آن جانباز دورانم، من آن دلسوز یارانم، کشم آزار از صد مار و موری را نیازارم. در جای دیگر میگویند اگر یک لحظه ناشکری همین دور و زمان باشم، سیاه بختم، سیاه روزم، سیاه رویم، سیاه کارم. نبینید که چه خیلی زیبا آفریده شده است. اگر از همین زمان، از همین دوران ما ناشکری کنیم، از همین زندگی که امروز در تاجیکستان حکم فرماست، زندگی مردم شایسته است، هر کس میتواند در کجای اگر فراست داشته باشد، کار داشته باشد، کار تواند، امروز زندگی آسان است برای مردم، همه صاحب اختیار است. در کشور ما علاقه که امروز گل شکفته ایستاده است، مردم از مردمی سالهای 90
خیلی فرق میکنن. ما اگر در یاد نداشته باشیم لیکن از تاریخ میخوانیم که زندگی مردم خیلی وزنین بود در سالهای اول جنگ که شهروندی در تاجیکستان. امروز در دهه ها میروید که خیلی خانه های زیبا، دسترخوانی همه پر، مردم با یک روحیه خوب مثلا به زندگی مشغول هستند، به کار مشغول هستند. اگر با هستند نفرانی که از همین زندگی آسایشته ناشکری میکنند، همیشه مثلا خودشان را نادار میگیرند، ناچار میگیرند، لیکن هر یک نفر، هر یک جوان مرد، هر یک زنی عاقل اگر به زندگی مبارزه برد، زندگیش مثلا پیش می رود. در دنیا مثلا کاری نیست که حل نشود، همش از کوشش است، از توانایی است، از جنبش است. استاد لایق شیرعلی واقعا در ساختن عباره ها، در ساختن کلمه ها، در ساختن شعر بسیار توانا هستند. امروز هر کس به نظر خودش البته به مثل استاد لایق شیرعلی کمتر شاعران پیدا می شوند که محبتشان به خلق همین گونه باشد. خلق استاد لایق شیرعلی را پدر شعری معاصر امروز علاقه انتخاب کرده استادند، زیرا که شعرهای استاد لایق شیرعلی کهنه نمی شوند، همیشه به دل مردم جای گرفتگی هستند. و در مصرع آخران میگویند که به غربت دیده ای بس بی وطنهای حقیر و زار. میبینید که بسیار زیبا آفریدگی. به غربت دیده ای بس بی وطنهای حقیر و زار، هزاران شکر کردم که وطن دارم، وطن دارم. در یک جا وطن دارم، در یک جا وطن دارم. این گپ در سالهای 80 اگر ایجاد شده بود این شعر، لیکن امروز ما بسیار در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که بعضی از نفرانی که زاده هم تاجیکستان هستند و امروز در مهاجرت یا در مخالفت عمر به سر میبرند در کشورهای اروپا، همیشه بر ضد پیشروی کشوری ما هستند، بر ضد پیشروی همین ملت هستند. میخواهند با یک مبلغ‌های ناچیزی خواجگان خارجی در کشور ما جنگ آغاز کنند، در کشور ما مثلا تشویش‌های زیاد بیارند. اما مردمی وطندار و وطن دوست امروز این اندیشه ویها را قبول نمی کند، زیرا مردم تجربه سالهای 90 علاقه مردم چی کرد؟ آماده ساخت که دیگر به خیلی جنگ شهروندی، به جنگ برادرکشی روبرو نشوند. زیر سیاستی امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا در زیر راهبری سرور دولتمان امروز مردم بسیار در روحیه وطن دوستی زندگی به سر برده ایستادند و هر کسی که در غربت و در مهاجرت و در همخیل مخالفت زندگی میکند و از پیشروی کشوری عزیزی ما مثلا چی ناتوان بینی میکند، خودش ناتوان است، ناعهده‌برا است که مثلا در همین کشور ما آمده مثلا کار و فعالیت خیلی بسیار است. امروز ما در کارخانه های صنعتی میبینیم که خارجی ها آمده نصب میکنند مثلا چیزها را، زواد و فابریکه ها را. برای چی از خود ما متخصصان نشود؟ دوستداران وطن اگر باشند بیایند مثلا به وطن خدمت کنند. همین بحث استاد لایق شیرعلی البته فکر میکنم که به همین مقصد نوشته شده است. یک بار دیگه تکرار میکنم شنوندگان برای آنکه آگاه باشند. به غربت دیده ای بس، به غربت دیده ای بس بی وطنهای حقیر و زار. بیچاره ها مثلا هزاران شکر کردم که وطن دارم، وطن دارم. ما سالهای جنگ شهروندی اگر به یاد داریم چقدر مردمی ما به افغانستان فرار کردن. امروز مثلا چقدر تاجیکای ما در افغانستان رنج میکشن، عذاب میکشن.
اگر همین وطن اختیار کنند، همین جا میماندند، ممکن زندگیشان بهتر و خوبتر میشد. استاد لایق شیرالی در همون دوره هایی که در تاجیکستان جنگ خانمانسوز بود، ترک وطن نکرده، که از زیایان اصیل بود که همیشه با وطن بود. وقتی که وحدت شد، من سال 1997 یکی از ادیبان وحدت سرا از اولین نفرانی بود که درباره وحدت شعر ایجاد کردن. استاد لایق شیرالی به پیشوازی پرزیدنت کشور محترم امام الرحمن برآمدن، رحم پروردگار ما آمد. این اولین از ایجاد شاعری ما لایق شیرالی بود که درباره وحدت و همبستگی و همدلی و رحم پروردگار و صلح در انتظار همینجا به بیان می شود. تشکر زیاد علیم. خوش آمدید میگویم به شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم. بسیار صحبتی خوب و گوارا شد. اطمینان دارم که هر یک از بینندگان ما غذای معنوی گرفتن. خوش آمدید باری دیگر. تشکر، سلامت باشید. گفتند و من هم گفته ام ای دوستان یادم کنید، رفتند و من هم رفته ام ای دوستان یادم کنید. دیروز بودم با شما در محفل عیش و فرح، در خاک تنگ خفته ام ای دوستان یادم کنید. بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران، در همین جا فرصتی برنامه ما به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.